أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد ربنا كريم ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال يديك الكريم العظيم بسلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق عن آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا وشيخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير قائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقام محمود الذي يبدأ به الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا نصيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك وقارنا بعواب الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يذكرك فلا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل اللهم ردنا بقضائك صبرنا على بلائك وزعنا شكر نعمائك اللهم ارزقنا الموافقة ترك المنازع ربنا إنك جامع الناس لمن لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اجمع بيني وبين من تعلم لهم علما نافعا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Yang mana soal yang belum dihitung? 62 ya. Oh, dari manain belum itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'malukum ammalukum. Utai pira-pira amal sira kabeh iku ammalukum kaya pira-pira pelayan sira kabeh.
ta'malu ngamal sira amal ahli nari kaya amale ahli neraka wa tarju hale ngarep-ngarep sira minallahi saking Allah azza wa jalla al-jinana ing pira-pira surga. Kaifa tatamanna hale kaya apa-apa ngarep-ngarep sira al-jannata ing surga min ghairi amalin min ghairi amali ashabil jannati saking tanpa amal penduduk surga. Arbabul qulubi pira-pira wong kang anduweni hati kang bening atau rohaniwan gitulah kalau bahasa ini, atau pira-pira rohaniwan di dunia yang dalam dunia iku alladzina amilu wong akeh kang pada ngamal sapa alladzina bi qulubihim kalawan pira-pira atine alladzina la bi jawarihim ora kalawan anggota badane alladzina bahasbu maka yaiku cukup. Alamalu tay amal bi ghairi muwata'atil qalbi kalawan tanpa kesesuaian nyocoki kalbu hati iku ais ya'malu den disuwiji-wiji amalu ngamal sapa ngamal apa amal al-mura'i itu yang kang ria ini beramal karena selain Allah, karena makhluk, karena dunia dan lain-lain sebagainya. Iku yamalu ngamal sapa mura'i bi jawarihi kalawan pira-pira anggota badane mura'i. Wal mukhlisu lan uti kang ikhlas iku yamalu ngamal sapa al mukhlis bi qalbihi kalawan atine mukhlis bi jawarihi lan kalawan pira-pira anggota badane mukhlis. Yamalu ngamal sapa mukhlis bi qalbihi kalawan atine mukhlis qabla jawarihi dalam sadurunge pira-pira anggota badane mukhlis. Al-mu'minu utai wong kang beriman iku hayyun kang urip wal munafiqu lan utai wong munafik mayitun kang mati. Wal mu'minu lan utai wong beriman iku yamalu ngamal sapa al mu'min lillahi karena Allah azza wa jalla. Wal munafiqu lan utai wong munafik yamalu ngamal sapa al munafiq lil khalqi karena arah makhluk. Wa yatlubu lan yubri sapa munafik minhu saking khalqi al madha ing pujian wal ata'alan lan hadiah paweweh angpau penghargaan ala amali ing atase amale munafik. Amalul mukmin utai amale wong kang beriman iku bidhahiri tetep ing dalam jabone mukmin wa batini lan jerone mukmin bi khalwatihi ing dalam sepine mukmin wa jalwatihi lan ramene mukmin bisarroi ing dalam senang wa doroi lan susah. Wa amalul munafiqin lan uti amali wong munafik iku bi jalwatihi tetep ing dalam ngaton atau ramene munafik bahasbu maka ya iku cukup. Amaluhu uti amale munafik iku indas sarroi tetap ing dalam nalikane senang. Wa idza ja'at maka tatkala tumeka apa darau kesusahan, kesulitan, kepahitan la amala lahu maka ora beramal iku lahu tetap kadhe munafik la suhbata lahu ora bersuhbah mengabdi bergaul lahu maring munafik lillahi karena Allah azza wajalla. La imana orana iman iku lahu tetep kadhe munafik billahi kalawan Allah azza wajalla bi rasulihi wa bi rusulihi lan kana pira-pira utusane Allah wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah. La yadhkuru ora eling sapa munafik al hasra ing den kumpulaken wa nasrolan den gumelaraken wal hisabilan den audit dihitung amal islamahu ta islami munafik
iku liyusallima dapun yanta selamat apa rasuhu dirine munafik wa malu lan hartane munafik di dunia yang dalam dunia la liyusallima dapun ora dapun yanta selamat sapa munafik bil akhirat ing dalam akhirat yusallim minan nari ta'alluqna kana yusallim wa'aliki dzarfa wa madu'ahu bil fi'li aw ma yahtawi ma'nahu. Konektor jar dan majrur dzaraf itu pasti kepada kata kerja fi'il atau kata benda tetapi yang menyerupai fi'il, isim syibih fi'il namanya. Yusallim minan nari saking neraka allati hiya kang utawi an-nar iku adzabul haqqi. Kenapa ini pakai alati? Karena muannas. Kenapa pakai ya? Karena marjanya annar. Annar itu lawan dari jannah. Setiap ada lawannya itu termasuk muannas, female. Iku adzabul haqqi siksane Allah azza wa jalla. Yasumu puasa sapa munafik wa yusolli lan salat sapa munafik wa yaqra'u lan maca wa yaqra'u lan maca sapa munafik al ilma ing ilmu bi idain nasi ing dalam arah-arah manusia. Wa idza khala maka tatkala sepi sapa munafik anhum saking nas raja'a maka babalik sapa munafik ila syughlihi maring kesibukan munafik, kesibukannya munafik, ketungkule munafik, wa kufri lan kufure munafik. Allahumma inna na'udzubika min hadhil halati. Ya Allah, inna satu insun sadaya iku na'udzu nyuwun pangrangsa insun sadaya bika kalawan Tuhan min hadhil halati saking iki nyatane tingkah. Nasaluka nyuwun iksan sadaya ikhlas ing Tuhan, ikhlasan ing ikhlas di dunia yang dunia wa ikhlasan ing murni bersih bening dan ing dalam esok amin. Moga nyobadan itu sapa Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan amalukum ummalukum. Amal kalian itu ibarat pelayan. Jadi makin bagus amalmu, maka pelayanannya akan makin bagus kepadamu. Jadi ketika kita makin memperbaiki amal, sebetulnya itu makin menghebatkan para pelayan kita, gitu. Makin bagus ibadahnya, akan makin bagus dilayani. Tentu hakikatnya biidznillah. Makin bagus hubungan dengan Allah, maka akan makin dilayani oleh Allah. Makin bagus hubungan dengan sesama yang karena Allah, maka semua makhluk akan ditundukkan oleh Allah tanpa kita berharap hal itu. Kama tadi nutudanu gitu. Untuk Sunda mah melak cabe, hasil cabe, melak bonteng, hasil bonteng. Nanam hade, hasilna hade, nanam goreng, hasilna goreng. Menanam kebaikan pasti hasilnya baik, menanam keburukan pasti keburukan juga hasilnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan bakal kembali kepada pelaku, keburukan pun demikian. Kita baik ke orang, tapi orang itu tetap buruk ke kita. Kita tetap baik karena perintah Allah, karena Allah. Maka yang kita hasilkan akan baik. Walaupun dia selalu membalas buruk, nanti Allah yang ngebalas kebaikan kita. Dia akan dapat keburukan hasil perilakunya. Kita melotot, dia melotot, kita merem. Dia caci maki, kita senyum. Dia nyambut binatang ke kita, anjing lu, alhamdulillah. Misal maka dia dapat anjing, kita dapat pujian Allah.
Ini tidak mudah, tetapi kata Gus Dur, ditirakati, diriyaudhahi, dilatih. Sering saya sampaikan akhlak guru. Kalau akhlak Nabi mungkin terlalu jauh. Yang saya saksikan guru begitu, yang nyantet malah ditolong, yang memfitnah selalu didoain kebaikan. Tapi semua itu mereka-mereka yang jahat dibalas oleh Allah. Nabi Muhammad dihina-hina, dijahatin, gak pernah benci apalagi dendam. Tapi semua mereka yang jahat kepada Nabi diurus oleh Allah gitu. Urusan-urusan ngebalas amal itu tugas Allah, dan kita nggak perlu ngedoain buruk. Tanpa didoain udah bakal buruk gitu. Kalau ngedoain buruk atau nggak usah ngaji kayak begini. Kalau ngebalas dengan keburukan udah ngaji syariat doang, nggak usah ngaji kayak begini. Tidak mudah, tetapi ditirakati, diriyaudhahi, dilatih, kata Nabi, kata Gus Dur. Ditirakati, diriyaudhahi, latih. Asal jengkel istighfaran, asal mau pengen dendam istighfarin, ikuti dengan doa-doa yang baik, bahkan aksi yang baik. Minimal doa-doa baik. Ya Allah, yang ngejahatin saya, beri hidayah, tobat nasuha. Tiba-tiba diterima doa kita, di akhirnya tobat nasuha, masuk surga. Kita juga jadi masuk surga gara-gara ngebalas keburukan dia dengan kebaikan. Minimal doa baik. Kalau tanpa ilmu nggak bisa kayak begini. Udah berilmu pun belum tentu bisa tanpa taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya begitu. Amalukum malukum, makin baik amalmu, itu artinya kamu akan dilayani terus, makin baik pelayannya. Contoh gitu aja lah. Kemarin saya lihat di YouTube, ibu-ibu dari Sulawesi kalau nggak salah, apa di Riau, itu ibu-ibu suatu saat ke hutan, ada anak harimau yang kehilangan induknya. Akhirnya si ibu ini dikasih rahmah ilahiyah oleh Allah, dikasih kelembutan hati. Aduh, kasihan amat nih harimau, mana masih kecil. Allah hujamkan kasih sayang di hati si ibu. Dibawalah pulang, diurus, kasih makan, dimandiin, disisir sampai gede, sampai jadi besar. Masya Allah, itu harimau biiznillah Allah lembutin hatinya kayak ke ibu sendiri. Mungkin kalau ketemu sama orang lain diterkam sama dia. Masya Allah, ya kita juga sering lihat pawang ular ya. Harusnya mau itu menyengat, tapi karena diurus terus. Nah, itu binatang yang tanpa akal, tanpa ilmu, tanpa tahu bab syukur, tapi dia pandai berterima kasih. Bagaimana mungkin manusia yang dikasih akal tidak pandai bersyukur ke Allah, tidak pandai terima kasih ke sesama? Itu lebih buruk daripada binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang gitu. Karena dia punya akal dan bisa dapat ilmu gitu. Jadi binatang aja kalau dibaikin dari kecil, itu harimau harusnya kan nerekam, ngegigit. Itu baik banget. Begitu mau dipulangin ke habitatnya, itu nggak mau. Ada tanda-tanda perilaku harimau itu nggak mau pisah dari si ibu tadi. Ini apa artinya, hikmahnya? Allah menunjukkan
sejahat-jahat binatang kalau dibaikin dia akan tunduk. Itu akan menjadi ahli syukur gitu. Kalau bahasa kitanya, nggak mau dia nerekam si ibu itu karena si ibu itu sudah banyak jasanya kepada dia. Nah, ini afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbaruna ya ulil albab. Orang-orang yang punya akal sempurna, pikirin tuh, binatang aja ahli syukur, masa kamu kubur nikmat udah ditolong tapi kok kamu berbuat jahat, udah ditolong kok kamu malah ngejelekin, udah ditolong kamu bahkan tidak menjadi ahli terima kasih. Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadai. Kata dalam hadis qudsi, kata Allah, wahai hambaku, engkau belum termasuk syukur kepada aku jika kau belum terima kasih kepada orang-orang yang telah kujadikan jalan nikmat buatmu. Seorang anak belum diterima syukurnya kepada Allah jika belum menjadi ahli terima kasih kepada orang tuanya. Seorang istri belum dianggap ahli syukur kepada Allah jika belum berterima kasih kepada suami yang telah jadi jalan sebagian nikmat dari Allah. Seorang bawahan, seorang pasien, seorang murid belum dianggap ahli syukur kepada Allah jika dia belum pandai berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa, telah jadi jalan nikmat dari Allah. Idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi gitu. Ketika tidak berterima kasih, tidak bersyukur, berarti maka dicabut oleh Allah. Inna adzabi lasyadid. Akan dicabut oleh Allah nikmat-nikmatnya, akan diblokir dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau kita tiba-tiba banyak kepahitan, jangan nyalahin Allah, jangan nyalahin takdir, harus introspeksi diri. Apa itu Qurannya, wa in asabtum falah. Kalau kalian berbuat baik, kalau wa in asantum li anfusikum wa in asantum falah. Kalau kalian berbuat baik pasti akan kembali kepadamu. Kalau kalian berbuat buruk itu pun balik padamu. Itu pasti ini buah dari dosa-dosa saya. Bahkan Sayyidina Rasulullah mengatakan, semua kepahitan yang terjadi padamu itu buah dari dosa-dosamu. Introspeksi, muhasabah, dosa apa ini yang menyebabkan saya begini? Pelayan saya kok jadi pada nyakitin, amalukum, bukan pada melayani saya dengan baik, optimal, maksimal, profesional, ngabdi. Kok ini pelayan saya makin busuk, makin menyakitkan? Ini pasti buah dari kesalahan dan dosa saya ini. Introspeksi. Itu pun kata Nabi, yang dimaafin Allah masih lebih banyak dibanding yang dibalikin dalam bentuk kepahitan. Wah, kalau setiap dosa kita dibalas, sudah remuk kita, udah remuk. Mata jelalatan, copotin oleh Allah. Nyawer malu dan biduan nita, bikin bisul 17 sudah. Ngurangin timbangan, copot jari. Nipu orang, gigi copot. Kalau setiap amal dibalas oleh Allah, udah hancur gitu. Tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, At-Tawwab, As-Sabur, Maha penyabar, Maha kasih sayang. Kalau umat-umat terdahulu berbuat salah, balas kutuk jadi monyet. Tobatnya aja suruh saling bunuh umat Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad mah ummatun marhumatun, yang disayang oleh Allah. Ta'malu amala ahli nar wa tarju min Allahil janan, min Allahil jinan. Kamu pengen ke surga, tapi kelakuan kamu kayak ahli neraka.
Gimana ceritanya? Kelakuan ahli neraka, mati pengen ke surga, aku maha maneh. Nggak mikir atuh. Kaifa tatamanna al jannata min ghairi amali ashabil jannah, bagaimana mungkin kau berharap ke surga tanpa amal-amal yang menunjukkan calon penghuni surga? Nggak bisa tuh. Bagaimana mungkin anak berharap taman itu kan berharap yang tidak proporsional. Mengharap anu teu layak gitu tamannya. Kayak apa yang huruf taman itu di nahwu itu kan. Bagaimana mungkin Anda berharap surga sementara perilaku kamu tidak menunjukkan calon penghuni surga? Nggak bisa, nonsen. Arbabul qulubid dunya, orang-orang yang hatinya bening, dia punya hati yang bagus, yang bersih, yang bening, yang tidak ada syirik, tidak ada fasik, tidak ada munafik. Di dunia, siapa itu mereka? Alladzina amilu biqulubihim la bijawarihim fasbu. Orang yang tidak hanya beramal dengan anggota badannya, tidak hanya sholat 5 waktu, tidak hanya puasa, tidak hanya bersedekah, haji, umroh, mondar-mandir, tapi mereka beramal dengan hati. Nggak cukup dengan badan doang, enggak. Kalau hati tidak bersih, bisa angus semuanya. Contoh penyakit hati satu aja dan kecil banget, takabur. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin min kibir. Enggak masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar atom aja sifat sombong. Sebesar atom, apalagi gede. Bukan tidak ada sholat, mereka ahli sholat bisa. Bukan tidak ada haji, mungkin mondar-mandir. Bukan tidak sedekah, mungkin luar biasa sedekahnya. Cuman kok susah masuk surga, terhalang oleh virus sombong, walaupun sebesar atom. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamsunnas. Gak mempan nasihat, gak mau nerima masukan. Jangankan dengan cara yang halus, jangan cara yang kasar, dengan cara yang halus saja tersinggung, tengah rasa salah baik. Itu tengah rasa salah baik. Sombong dengan ilmu, sombong kedudukan, sombong dengan jabatan, sombong dengan harga diri, merasa sombong dengan kekayaan. Waduh, ini sholat mah rajin gitu, puasa rajin, kan ada sombong. Orang yang tawadhu mah rindu nasihat, jangankan dengan cara yang santun, yang sopan, dengan cara kasar pun dia akan terima, karena berarti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Enggak sibuk bela diri, sibuk terima kasih. Walaupun dengan cara yang kasar, walaupun di depan orang banyak dicaci maki, setelah dipikir-pikir benar juga nih saya salah, terima kasih. Tapi sakit hati saya, sakitnya jadi penggerus dosa. Itu, oh nggak sedikit kayak begini orang-orang yang dikasih masukan merasa dihina, merasa direndahkan. Dengan kitab naon sih jeung aing protes ka aing dengan kitab naon sih ya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa mereka begitu? Ngaji syariat belum kok, hanya ngaji fikih, tidak ngaji tauhid, tidak ngaji tasawuf, sehingga akhlaknya tetap buruk. Itu satu penyakit hati dan kecil banget. Belum lagi hasad, dengki. Apa kata Nabi? Al hasad yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Pendengki itu, kedengkian itu akan menghabiskan pahala-pahala amal baik sebagaimana api membakar kayu. Kita puasa rajin, sholat rajin, sedekah rajin, tapi kedengkian dipelihara, itu pahala-pahala makin angus. Jadi muflis bangkrut di akhirat. Gitu. Nah, dengki senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang.
Ada orang saudara lebih kaya, panas, ganti mobil baru dia ganti kulit. Dia naik pangkat, naik kedudukan jabatan, dia naik tensi darah. Aneh kok bagi mobil dihibah ya. Jangan-jangan boga ternak tuyul dia udah. Terus saja. Ada ustadz lain jamaahnya lebih banyak, iri dengki. Ada followernya, subscribernya lebih banyak, iri dengki. Ada yang pengajiannya bagus, senang. Jamaahnya pindah ke tempat pengajian lain, jangkel. Itu. Jadi makhluk nu di pikiran, makhluk. Follower pengikut jamaah. Jadi Abdul Khalqi cegur mah. Nanti di halaman berapa itu? Dia belum jadi Abdul Khaliq, hamba Allah, tapi masih Abdul Khalqi. Apalagi kedengkian duniawi. Biasanya belanja di toko dia, pindah ke sono. Kok aneh? Biasanya belanja di sini kok pindah ke sono. Jangan-jangan wapaknya lebih manjur dia. Jangan-jangan yang suburnya ngasih jimat yang lebih mahal. Kalau orang yang sudah lillahi ta'ala mah baru dia dulu ngaji di sini, sekarang ngaji di sono, Allah yang mindahin. Dia dulu belanja di sini, sekarang belanja di sono, Allah yang mindahin. Terserah Allah. Enak ngomong ini, prakteknya butuh apa? Latihan dan ilmu latihan. Saya ingat di Kirana dulu tuh, tahun berapa di Kirana itu? Waduh, naudzubillah min dzalik. Di Kirana ada pengajian anak-anak di kampung. Perumahan Kirana sebelahnya berarti. Tiba-tiba di perumahan Kirana itu ada guru ngaji yang baru. Murid-murid yang orang kampung banyak yang pindah ke tempat yang baru, entah dengan alasan apa secara syariat gitu. Mungkin metodenya lebih menarik, atau mungkin berbagai faktor, atau mungkin suasana baru, atau lain sebagainya. Tiba-tiba guru yang lama ini panas, kurang ajar, murid yang dipawakan ke dia, kira-kira gitu lah. Akhirnya bawa golok, waduh gelut. Akhirnya datang polisi, datang netizen, masuk internet. Ini sekitar 20 tahun yang lalu kejadiannya. Kalau sekarang dibaca, dibuka di Google pasti masih ada. Alhamdulillah. Kenapa itu panas hatinya? Kenapa bahkan jadi dendam? Karena tujuannya makhluk, bukan Allah. Belum ke Allah, belum kenal Allah, belum ma'rifat ke Allah. Harusnya introspeksi diri, kenapa pada jahat itu, apa niat saya belum baik, apa cara saya belum benar, saya harus tobat, saya harus perbaiki diri. Kayak itu aja lah ya. Kemarin ngaji santri itu Imam Khalil ya, yang muridnya pada hilang itu, Imam Khalil ya. Imam Khalil, ahli nahu kelas dunia. Ada Imam Khalil, ada Imam Sibaweh, para wali ya. Kalau ulama nahu kelas dunia itu Imam Sibaweh, Imam Khalil. Kalau ulama sufi kelas dunia si Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali. Nah ini yang sekarang kita ngaji kitab beliau, si Abdul Qadir. Kalau imam tauhid kelas dunia ya Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau imam-imam fikih ya Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Nah ilmu nahu, pokok nahu kelas dunia sumbernya dari Sayyidina Ali. Imam Khalil suatu jago ngaji di Baghdad, di Irak. Tiba-tiba muridnya habis semua, pindah ke Imam Sibaweh. Waduh, Imam Khalil karena wali atau bukan ngejengkel, nggak ada iri dengki, panas nggak ada. Beliau pergi ke Mekah, munajat ke Allah, ya Allah, munajat ke Allah. Tiba-tiba karena curhatnya ke Allah,
bukan ke makhluk, bukan panas, bukan iri dengki, ke Allah. Ya Allah, apa sebabnya ini? Akhirnya dikasih inspirasi oleh Allah bikin ilmu arud. Ilmu arud, kitabnya kecil, paling berapa halaman. Ilmu arud itu kalau kata bahasa Indonesia mah ilmu mempelajari not-not lagu. Nada do re mi fa sol la si do misal. Cuman dalam ilmu bahasa Arab, arud itu bahar, mempelajari bahar tawil, bahar kamil, bahar mutaqarrib, bahar rojaz. Mustafilun, mufa'alatun, fa'ulun, mafa'ilu, dan seterusnya. Mustafilun, dan seterusnya. Nah, itu membuming, mendunia. Waduh, sampai jangankan santi-santi, para kiai datang ke Imam Khalil, rame yang ngaji arud. Oh, gitu. Diangkat derajat ku Allah. Sehingga kalau ada perbedaan cara baca ini, hukum i'rab, mabni dan sebagainya, menurut Imam Khalil begini, menurut Imam Subawih begini, gitu. Semua jadi rahmah. Ikhtilaful ulama rahmah, gitu ya. Perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah kasih sayang Allah. Enggak ada iri dengki. Dia datang ke sini, Allah yang ngedatangin. Dia pindah ke sana, Allah yang mindahin. Semoga semuanya dapat manfaat. Dia belanja di sini sekian tahun, Allah yang ngasih. Sekarang pindah belanja ke sana atau giliran sana rezekinya, gitu. Terserah Allah. Tiba-tiba bangkrut, oh berarti Allah mau kasih rezeki saya lewat jalan lain. Ya seperti Ucok itulah yang pernah saya ceritain. Waduh, itu Ucok ketika belum kenal Allah penuh iri dengki. Begitu udah Allah kasih sinar kemarifatan, ngaji ke guru syariatnya, ke muridnya guru, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Unik kalau di sinetron ini tuh Ucok. Sampai sekarang itu koneksi ke Allahnya udah 4G. Jadi orang-orang yang hatinya bisa dikuasai, hatinya bening, hatinya mengatur anggota badan, di dunia dia beramal dengan dia beramal dengan hati, la bijawarihim fahsbu, bukan hanya cukup dengan anggota badan. Al-amalu bighairi muta'atil qalbi a'malu. Kita beramal tanpa ada sambungan hati atau nggak ada apa-apanya. Luar nama rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, hatinya busuk. Waktu bisa habis semua pahala, bahkan nambah dosa, gitu. Ada syirik kopi, ada munafik, ada fasik. Kan ada sahabat itu, al-mura'i ya'malu bijawarihi, orang-orang yang ria, pamer harta, pamer ilmu, pamer ibadah, pamer apalah prestasi itu. Mereka beramal hanya dengan anggota badan, luarnya doang. Wal mukhlis, orang yang ikhlas, ya'malu biqalbihi wa jawarihi, ketika dia beramal bukan hanya badaniahnya tapi hatinya ikut memandu fisiknya. Waduh, dahsyat. Ikhlas itu apa? Akhlasu yakhlisu ikhlason, artinya bening, hanya Allah yang dia tuju, ridho Allah. Yang penting Allah nerima, orang kan nerima, nggak ada urusan. Yang penting Allah memuji, orang menghina, nggak ada urusan.
Yang penting Allah lihat, orang lihat, orang nggak lihat nggak ada urusan. Yang penting Allah tahu, orang nggak tahu nggak ada urusan. Yang penting Allah pasti ngebalas dengan kebaikan sesuai dengan janjinya. Orang nggak ngebalas nggak ada urusan. Ini urusan saya dengan Allah. Ini tidak mudah, tapi harus dilatih. Pasti ada sakit hati, ada nyesek, normal. Cuman jangan lama-lama. Latihan itu pasti jatuh bangun. Jatuh bangun. Orang ikhlas mah, ikhlas itu hanya Allah. Tauhid itu apa? Allah, mengesahkan Allah. Ikhlas itu berarti tauhid. Tauhid itu ikhlas. Tidak ada selain Allah di hatinya. Udah nggak ada tujuan atau yakin. Atau kenapa kita pengen dilihat, dipuji, dihormati makhluk? Ya makhluk mah nggak bisa ngasih rezeki, nggak bisa menghidupkan, nggak bisa menyehatkan, nggak bisa nyelamatin dunia akhirat, nggak punya sorga, nggak bisa memasukkan ke sorga, nggak bisa bikin takdir. Atau kenapa kamu karena makhluk? Belum. Udah omelan aja tuh, omelin diri sendiri, omelin. Istighfar, aduh, istighfar. Nah Allah senang tuh orang-orang kayak gitu, ngaku, ya Allah saya ini kenapa susah banget ikhlas, tolong bimbing ya Allah. Tadi ria ya Allah, tadi astagfirullah, pengen dipuji, pengen dihebatin, pengen dihargai oleh makhluk, astagfirullah. Mencak guru mah kita sebetulnya wajib ria, wajib, cuman ria ke Allah gitu, pengen dilihat, pengen dipuji, pengen dimuliakan Allah aing malah. Ayo sholat Allahu Akbar, ayo hate pulusu akbar. Dominan uang, dominan harta, dominan kedudukan, mikiran duit bae. Anu nyieun duit nama, anu ngasih rezekinya mah nggak kepikir. Sibuk ngejar-ngejar dunia, pemilik dunianya nggak dikejar-kejar. Sibuk dengan mulut orang, menuhankan pujian, penghargaan, dipuji senang, dihina sakit hati, berarti Tuhannya mulut orang. Istighfar. Al-mu'min hayyun. Kalau orang ikhlas mah ya malu bi qalbihi qabla jawarih. Dia startingnya itu lewat hatinya. Gitu. Dari mulai hendak wudu, ya Allah bimbing saya wudu karena Engkau. Mau sholat, ya Allah bimbing saya sholat hanya untukmu. Ketika mau sedekah, ya Allah bimbing saya bisa ikhlas. Ini uangnya dari Engkau, dikasih hidayahnya juga oleh Engkau. Tidak semua orang punya uang untuk sedekah. Ketika banyak duit, tidak semua orang doyan sedekah, berarti tidak dipilih oleh Engkau. Tapi saya tiba-tiba dikasih hidayah pengen sedekah. Mustahik penerima sedekahnya juga Engkau yang menghadirkan. Jadi minallah billah ilallah, starting, processing, finishing Allah. Duit nanti Allah, hidayahnya mau berbagi juga dari Allah, penerimanya juga didatangkan oleh Allah. Lalu amal saya mana? Gitu. Kalau nggak ada saya tuh yatim pada mati itu, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang peduli. Wow, ngaku Tuhan, sayang banyak saya. Kalau nggak ada saya, nggak ada pengajian di sini. Kalau nggak ada saya, ini orang bodoh semua di kampung ini. Untung ada saya yang ngajar. Kalau nggak ada saya, dia nggak bisa baca Quran. Kalau nggak ada saya, nggak ada masjid di sini. Tapi tengah hargaan sekali kain jelema. Pan aing ieu, aing mah aing Allah mah eueuh. Diganti atuh, jangan ada aku. Hilangkan keakuan. La maujuda illallah. Yatim itu yang ngejamin rizkinya Allah. Cuman sebagian rizkinya dititipin oleh Allah lewat tangan saya. Anak-anak keluarga saya yang ngasih rizki Allah, cuman saya diuji oleh Allah jadi jalan. Du'afa ini sebetulnya ngejamin Allah, cuman saya dipilih, diuji oleh Allah jadi jalan sebagian rezeki mereka.
kalau saya bisa ikhlas kebagian pahala dan berkahnya, kalau saya merasa berjasa, saya bukan Allah. Allahnya nggak ada. Di dunia capek, letih, duit habis, pahala nggak dapat, mati ke neraka. Naudzubillah. Ujub ngarana merasa berjasa. Sebetulnya yang bangun pesantren ini Allah. Di Lauhil Mahfuz sudah ditulis di zaman azali dalam qabdah ula. Allah geus ngairodah, Allah mau bikin pesantren di sini, Allah mau bikin majelis ilmu di sini, Allah mau bikin masjid di sini, musola di sini. Sudah ada dalam program kerja Allah. Sebagaimana dalam ta'aluk sifat kudrot ada 8 tahap kemahakuasaan Allah. Allah bikin 8 tahap. Sebetulnya Allah nggak butuh tahapan, tapi Allah bikin tahapan, ada hikmah. Dari mulai suluhi qadim, qabdah ula, tanjizi hadis ula, qabdah saniyah, tanjizi hadis saniyah, terus Allah sudah akan bikin pesantren di sini tahun sekian, yang jadi jalan pengajarnya siapa aja, yang jadi jalan donaturnya siapa aja, lalu terwujud sekian tahun, lalu akan didatangkan yang ngaji, itu Allah semua. Kita mah dipilih jadi jalan aja, udah bersyukur. Siapa yang Allah bakal kasih ilmu, si fulan, gurunya hanya jadi jalan. Kalau merasa berjasa, nggak ada apa-apanya, nggak ada pahalanya, disiksa. Tapi kalau ikhlas, Allah yang ngasih ilmu mereka, saya diuji, dipilih jadi jalan. Doakan ya bisa ikhlas gitu. Ujub. Tuh, jadi hatinya makanya kata guru mah ada istihoroh tahunan, ada istihoroh bulanan, ada istihoroh mingguan, harian, bahkan ada istihoroh berdetik. Ya Allah, bimbing ya Allah. Dari mulai niat terus dilurusin niatnya. Hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau yang ku cari, ridhomu yang ku cari ya Allah. Ada pengen dilihat, astagfirullah. Pengen dipuji, astagfirullah. Pengen dibayar, astagfirullah. Pengen dihargai, astagfirullah. Allah, Engkau ya Allah, ya Allah. Istighfar. Terus selama prosesnya, bimbing ya Allah, bimbing ya Allah. Begitu beres selesai beramal, alhamdulillah. Sesuai dengan harapan, alhamdulillah. Tidak sesuai dengan harapan, alhamdulillah. Tetap muji Allah. Oh, ini prakteknya harus dilatih. Jatuh banget. Banyak ujian dari Allah. Gitu ya, malu biqalbihi qabla jawarih. Sebelum aksi dia setel dulu hatinya. Makanya kata guru bukan ceramahnya yang diberhentikan karena belum bisa ikhlas, bukan. Silakan ceramah, ngan openin niatnya. Karena apa nih ceramah, mau cari apa? Mau cari penghargaan, mau cari follower, mau cari fasilitas duniawi, mau cari subscriber, mau cari supaya diundang lagi, mau cari jamaah banyak, mau cari kekayaan, apa mau cari menyampaikan ilmu semata-mata karena perintah Allah. Aduh, itu harus riyadhah dan mujahadah. Cek Abah Uji tema waktu saya pernah ngaji malam Jumat, ngaji Ihya, kan suka di itu siapa tuh yang suka di pelonco beliau, siapa ceramah nu kabayang amplop bae, aing bae ge lamun kabayang amplop haliung istighfaran gitu. Aing bae ge lamun kabayang amplop haliung istighfaran, aing sia mah jadi tujuan belon. Itu bener itu istighfar. Besi takut begini, kata kita mah tuh amal soleh, ternyata amal tolih. Kata kita mah karena Allah, hari karena dunia, karena makhluk.
Kita kerja pabrik, kita dagang, coba supaya Allah ridho dengan ikhtiar kita, apa supaya dapat duit, gaji? Hah? Itu kok mau ya mengurusan dunia. Jelas-jelas saya tahu. Istighfar cari ya Allah, gaji mah geus pasti asana 99% kecuali engkau nggak berkehendak. Tapi kenapa ini hati karena uang aja ya Allah, astagfirullah. Jadikan kerja ini amal soleh, jadikan ibadah, ya Allah. Jadikan tolabul halal ini mencari ridhomu ya Allah. Asal kebayang gaji, astagfirullah. Kebayang gaji, astagfirullah. Ya, secara fikih mah tuh halal. Nah, memang tujuannya cari nafkah gaji. Dagang karena cari untung itu halal, memang begitu. Tolabul mali ajli ribhi dalam fikih. Dagang itu tukar menukar harta tujuan untung, itu fikih. Atau apa nih malain ngaji fikih ya Pak? Ayo. Tuh, harus namanya dagang harus ada kelebihan namanya untung. Kalau nggak mikir untung mah tuh bagi-bagikan mah. Tapi hati, nah ini udah naik nih. Ya Allah, untung mah tuh. Memang pikir, memang syariat harus begitu dagang. Tapi tolong jadikan ikhtiar dagang saya ini untuk semata-mata liwajhillah, liwajhika, mencari ridhomu ya Allah. Karena dagangnya mencari ridho Allah sangat dihindari, ngurangin timbangan. Allah ridho atuh, benar? Sangat dihindari nipu, sangat dihindari ngoplos. Allah nggak ridho, nanti saya dihukumi dosa. Ya Allah, saya ngantor nih di Pemda, di kelurahan, di gubernuran, di negara. Jadikan pencari ridhomu ya Allah. Ridho Allah teh senengan Allah, Allah suka. Berarti karena tujuannya ridho Allah, sholatnya terjaga, tidak mau korupsi, tidak mau selingkuh, tidak mau korupsi waktu, karena Allah nggak ridho. Kalau nggak ridho disiksa ke aing, di dunia nggak akan barokah, di akhirat kan neraka. Itu katanya ridho Allah kok korupsi, katanya ridho Allah kok mengurangi timbangan, katanya ridho Allah kok Spanyol. Nah, Spanyol, woi pengalaman. Atau Allah nggak ridho itu mah, makanya nggak berkah di dunia. Nah pusing we, kurang we, aduh syukurna di akhirat cilaka. Ya, itulah bumarodotilah mah akhlakna mulia gitu. Sekuat tenaga menghindari nipu, menghindari maksiat, karena itu bakal balik ke dirinya, dan sekuat tenaga melakukan aturan-aturan Allah. Atasan ada, tidak ada, Allah mah ada. Atasan tidak lihat, tidak lihat, Allah mah tetap lihat. Pertanggungjawaban saya di dunia mah bisa saya akal-akalin, data bisa saya manipulasi, CCTV bisa saya kibulin, akalin. Tapi CCTV Allah nggak bisa. Di audit di dunia bisa saya akal-akalin, BPK bisa saya bohongin, KPK bisa saya rekayasa, tapi auditor hakiki Allah Al-Hasib tidak akan bisa saya rekayasa. Pengacara di dunia bisa saya bayar semahal apapun, tapi di sana nggak ada pengacara kecuali amal saya sidik amanah. Itu wal mu'min ya'malulillah azza, orang-orang mukmin yang sempurna imannya beramal karena Allah, supaya Allah ridho. Saya hormat ke suami supaya Allah ridho, saya sayang ke anak istri supaya Allah ridho, supaya senang, bukan supaya ditambah uang belanja, bukan supaya suami utuh milikku, itu mau urusan Allah. Mau galak, mau tidak, mau pelit, mau dermawan suami saya mah tetap akan hormat karena itu perintah Allah. Mau galak, mau tidak, mau pelit, mau dermawan, itu urusan orang tua dengan Allah, tapi saya akan berbakti kepada orang karena perintah Allah. Allah. Itu. Waduh. Saya suka dengar orang-orang yang zikir itu. Atini mahabbataka wa ma'rifataka ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Oh, itu kalau bisa diamalin, masya Allah. Itu orang mukmin tuh, ya'malu lillah, Allah wa Allah.
Wal munafik, sementara orang munafik bagaimana? Ya'malul lil khalqi wa yatlubu minhum al wadah wal ata'a ala malih. Orang munafik mah mulut bicara Allah, hati mah Allahan. Mulut karena Allah, hati mah lil khalqi, makhluk. Pengen dilihat, pengen dipuji, sehingga ketika nggak ada yang lihat nggak jadi, sehingga ketika dihina jengkel tuh. Wa yatlubu minhumul madah wal ata'a wa ala malih. Mereka berharap pujian, penghargaan, penghormatan makhluk dan hadiah-hadiah dari amalnya. Pengen dikasih imbalan oleh makhluk. Masya Allah. Ini buat pelaku amal. Kalau buat yang nerima jasa harus jadi ahli syukur gitu. Orang boga guru ahli ikhlas terus jadi wali. Lah guru aing mah ahli ikhlas, aing teu kudu merena naon. Ikhlas dan memang betul gurunya ahli ikhlas, ngan eta murid kubur nikmat ngaranna gitu. Gurunya tidak berharap apapun, tapi murid harus berlatih jadi ahli syukur. Memang saya dapat ilmu dari Allah, memang guru hanya jadi jalan, dan saya, kata Allah, belum dianggap ahli syukur kepada Allah jika saya belum terima kasih ke guru saya. Makasih Pak Guru, makasih Bu Guru. Semoga semua diterima dan dibalas oleh Allah. Memang semua dari Allah, orang tua hanya jadi jalan, dipilih oleh Allah, dan rizki saya dititipin sebagai lewat orang tua. Saya mau langsung syukur ke Allah, nggak boleh kata Allah, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang belum pandai terima kasih kepada sesama, belum diterima syukurnya ke Allah, belum dianggap ahli syukur. Wahai orang tua, saya jadi dokter, saya jadi teknokrat, memang takdir dari Allah, tapi saya mau langsung syukur ke Allah. Kata Allah suruh terima kasih ke orang tua. Makasih ya orang tua. Sebagai tanda terima kasih saya beliin Alphard buat orang tua, tanda terima kasih. Nggak usah nak, itu semua Allah yang ngatur. Itu rizki juga dari Allah. Habis 5 miliar ngebodel kamu sampai jadi berhasil, semua Allah yang takdirkan. Ayah mah hanya jadi jalan aja. Memang Pak, betul dari Allah. Aku juga sudah ngaji tauhid, tapi mau langsung syukur ke Allah. Kata Allah harus berterima kasih ke Bapak, dan tanda terima kasihnya mohon diterima nih Alphard, Velfire, rumah mewah sebagai hadiah dan rasa syukur saya kepada Allah. Subhanallah, semoga syukurmu makin dibalas berlipat oleh Allah. Sebetulnya ayah nggak pernah berharap apa-apa. Ayah nggak pernah merasa punya jasa. Dia itu hakikatnya jasa di Allah. Itu. Jadi yang jadi jalan nikmat tidak pernah berharap apapun. Jangan karena belas budi terima kasih pun nggak pernah berharap. Mau terima kasih mau kagak nggak ada urusan. Mau balas mau tidak nggak ada urusan. Tapi yang menerima jasa ngotot pengen berterima kasih karena perintah Allah. Yang menjadi jalan jasa ngotot tidak mau berharap apapun karena dilarang Allah, tapi yang menerima jasa ngotot pengen terima kasih. Jadi take and give minallah billah ilallah, starting, finishing, processing, itu Allah semua ngenahan. Jadi lamun ahli tauhid pasti jadi ahli ikhlas, betul? Lamun ahli tauhid pasti jadi ahli syukur gitu, ahli sabar, ahli ridho, ahli jujur, ahli amanah gitu. Ahli syukur, syukurna atau ke Allah ke sesama. Halo, ngerti tante ya? Macam orang sorangan gini, manggut-manggut tibra, manggut-manggut ngerti apa ngantuk-ngantuk ya? Aduh, ya kajian lah. Amalul mu'min fi dzahirihi wa batinihi fi hulwati wa jalwati wa sari wa dhara. Orang yang imannya sempurna, luar dalamnya beramal, lahir dan batinnya. Tuh, ketika sepi tetap beramal, ketika ramai tetap beramal, ketika senang, ketika susah tetap aja istiqomah beramalnya. Ada yang lihat, gak ada yang lihat, Allah lihat saya.
Pame sepi Allah yang menilai. Sementara wa amalul munafik fi jalwatihi pasdu. Orang munafik semangatnya ketika rame doang. Ketika dipuji semangat, ketika nggak ada yang muji kurang semangat, ketika dihina patah semangat. Itu di Balaraja tuh. Ceritanya ngebangun masjid. Nah, pas ngecor, ceritanya pas ngecor tuh, ada salah satu tokoh dicaci maki sama ketua DKM. Entah gimana caciannya. Pak Haji ini biasanya iba ke masjid itu istiqomah ngaji berjamaah. Suatu saat lama ngeliat, saya tanya sama jamaah di masjid, Pak Haji Fulan kemana ya, lama gak kelihatan. Kurang tahu ya, kami juga aneh nih gak pernah kelihatan. Pas pulang yang ke situ lah takdirna ketemu, Pak kenapa gak pernah ke masjid lagi, udah lama. Aduh, saya diceritain mau panjang, ntar aja ke Bojong lah, nggak usah di sini aja Pak, cerpen aja, cerpen cerita pendek. Kenapa nggak pernah ngaji lagi ke masjid berjamaah? Aduh, saya sakit hati. Kenapa? Caci maki DKM saya. Loh, kapan? Waktu ngecor, mana banyak orang lagi. Sakit hati saya, jengkel. Harga diri saya ditaruh di mana? Di depan mata orang banyak caci maki. Mana saya udah bapak-bapak lah, udah tua. DKM masih di bawah saya. Saya kan baru laporan sebelah pihak kan. Belum tentu juga seperti itu. Tuh, kalau orang ikhlas mah, ya Allah, ibadah urusan saya dengan engkau, ke masjid urusan saya dengan engkau. Dia nyaci maki bukan urusan saya, ke masjid mah ke masjid wae saya mah. Benar? Dan ingat, tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Kenapa nih saya dicaci maki? Pasti ada kesalahan nih. Dan saya minta hidayah ke Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya ke jalan yang benar, yang lurus, yang kau ridhoi ya Allah. 17 kali sehari semalam. Tiba-tiba ada orang mencaci maki dengan menyebut kesalahan. Gimana sih kamu? Salah bukan kayak begitu. Kurang ajar. Tuh, berarti itu dari salah mau diperbaiki, betul? Dikasih tahu kesalahan kita oleh Allah lewat orang itu. Hidayah namanya. Isinya bener bukan aing saleh. Tapi caranya nyakitin. Nah, tetap untung. Pertama kita jadi tahu bahwa kita salah. Yang kedua, cacian makian yang nyakitin hati jadi penggugur dosa. Gitu. Kalau udah kembali ke Allah mah nggak ada yang rugi. Ya tapi jengkel, nafsu yang jengkel. Tapi tersinggung, nafsu yang tersinggung, sombong, itu takabur. Kalau iman enggak. Kalau nafsunya sudah bisa dilatih oleh iman, udah jadi nafsul mutmainnah. Nuhun diperbaiki. Ya, tapi kalau kita nasihatin orang jangan kayak begitu caranya. Gitu. Kalau kita ngasih masukan, tapi ketika terjadi begitu kepada kita, kembali ke Allah. Kata Allah, kata Nabi, ada dosa yang tidak bisa bersih lewat sholat kita, lewat puasa kita, lewat sedekah, haji, umroh, Ramadan, tapi bisa bersihnya dicaci maki orang. Ya tapi kan di depan orang banyak ini, dosisnya begitu. Kalau dicaci di depan satu orang itu dosanya kurang susah bersihnya. Tapi ketika di depan 100 orang baru bisa bersih, gitu dosisnya versi Allah. Kata Nabi begitu. Jadi untung rugi? Untung rugi bersih dosa? Tergantung. Mun pecinta diri mah rugi mah, pecinta dunia mah harga diri bro, harga diri dunia dihargaanku makhluk. Saya nggak enak tidur gara-gara caci maki di depan orang banyak, tidur kenikmatan dunia. Aing teu genah dahar gara-gara difitnah, makan kenikmatan dunia. Bagi orang yang sudah nyebrang hatinya ke akhirat surga, ya Allah, pi surga dia diangkutan dosa sama yang mencaci maki. Alhamdulillah, moga-moga dosa makin rontok, makin berpeluang lancar ke surga Gusti. Jasad masih di dunia, hati sudah nyebrang ke akhirat surga. Gitu. Ya nyasak-nyasak dikit istighfarin lah. Latihan ngaran lagi, latihan.
Makanya kalau punya istri bawel, comel, bagi orang yang pengen dekat dengan Allah mah disyukuri itu sih kayak begitu. Karena berarti tiada hari tanpa ngangkutin dosa itu istri. Jadi nggak usah dilawan marah, harusnya terima kasih istriku kau selalu ngangkutin dosaku. Kalau pecinta akhirat mah luar biasa dah. Makanya tidak akan sabar orang sebelum kenal Allah, tidak akan ikhlas sebelum kenal Allah, tidak akan syukur hakiki sebelum kenal Allah, tidak akan ridho sebelum kenal Allah. Wah, itu pondasi. Tauhid itu pondasi. Jadi orang yang menuhankan makhluk begitu munafik, dipuji semangat, nggak ada yang muji kurang semangat, dicaci dihina patah semangat, gas aing mau ka masjid deui lah. Tapi capek gotong royong. Tah gitu patah semangat gitu, karena dia menuhankan mulut orang. Bodoh aing, jangankan gotong royong, sholat ge mau ka masjid aing. Gitu. Sampai meninggal itu orang, nggak pernah ke masjid lagi. Aduh, kasihan. Sebetulnya saya suruh ke sini Bojong ya, itu kan saya di mobil sambil duduk di mobil, dia di berdiri. Kenapa ceritanya? Pendek aja pendek. Kalau aja saya bisa bantu. Itu saya jengkel sama waktu DKM. Ya udah, Bojong ya. Maksudnya mau saya kasih masukan di sini, Pak. Itu sebetulnya anugerah dari Allah. Atau Bapak rugi kalau nggak mesin-mesin mah. Jadi gigirin imah itu. Sampai pas tahlil tahlil ketiganya saya diundang di Tatausiah. Man kita sok ngadoa tehnya di akhir surat Al-Baqarah, la taj'al fi qulubina killal lil ladzi amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tahlilan eta dibaca eta. Ya Allah, jangan kau jadikan di hati kami gillan lil ladzina, benci, dendam kepada orang-orang mukmin. Ya Allah, jangan sampai ada itu. Walaupun dia nyakitin, walaupun dia ngejahatin, jangan sampai saya benci. Ya Allah, tah doa kunon barang pas ngadoa kapanggih jengkel deui bae, benci deui bae, berarti can aya riyadhah, istighfaran. Sebab hakikatnya yang ngejahatin kita itu semua orang-orang yang berjasa ngangkutin dosa-dosa. Cuman pecinta dunia nggak bisa. Pecinta akhirat, oh senang, berarti dosa saya makin rontok, berarti makin berpeluang besar ke sorga gitu. Ya kayak itu tuh, siapa tuh, Syekh Ibrahim bin Adam apa siapa itu? Ada preman antara sadar dan tidak, habis mabok. Saya mau pulang, mana nih jalan nih, saya lupa. Antara habis teler kan. Rumah kamu begitu ditunjukin rada sadar, pemakaman. Rumah kamu di sono tempat pulang kamu tuh. Sadar, tinju berdarah. Saya Ibrahim berdarah. Ya Allah, yang sudah melukai saya masukin surga. Ya Allah, coba kita gimana doanya? Patennya ya Allah. Tuh mana jelema. Ternyata doa saya Ibrahim diijabah ku Allah. Suatu saat nih orang tobat nasuha. Tobat nasuha atau surga hadiahna. Begitu masuk surga, saya Ibrahim kaget, kalau udah ongkang-ongkang duluan di sorga, piye kan ceritane? Wahai Syekh, ketika aku aniaya, aku lukai, dan engkau mendoakan saya supaya saya masuk sorga, masukin sorga yang telah nyakitin saya ini Allah, dan itu diijabah oleh Allah. Aku diberi hidayah tobat nasuha prosesnya. Kata saya Ibrahim apa? Gua juga masuk surga gara-gara ngedoain baik sama lo. Gitu. Kira-kira ngedoain buruk mau masuk surga tak? Syariat lah gitu. Saya juga masuk surga gara-gara ngedoain kamu dengan kebaikan. Nafsu mah nggak mau ngedoain kamu ke surga. Karena neraka apa kejelema yang ninju aing gitu Bang hayang nama. Jadi akhirnya semuanya dihargai oleh Allah dengan
surga atas keikhlasan, ikhlas ngadoakeun kebaikan. Ya, dunia cuma sebentar. Jadi orang munafik mah fi jalwatihi pasu, dia tuh beramal ketika rame, ketika ada yang lihat semangat, ketika dipuji semangat, ketika awan nempomah biasa aja. Amaluhu inda sarraf fa idza ja'atid dharra la amala. Ketika senang banyak uang semangat ibadah, semangat. Ketika teu boga duit mah, ketika sakit-sakitan loyo gitu. La amal lalu bahkan berhenti beramalnya ketika banyak kepahitan. Wa amal munafiq fi jalati amalhu inda sarraf la suhbata lahu lillahi ta'ala. Dia enggak bersuhbah kepada Allah dengan ikhlas, enggak bohong, dia bukan karena Allah. Belum. Buktinya kalau banyak orang semangat, kalau sendiri mah la imana lahu billahi azza wa jalla bi rusuli wa kutubi. Dia mah enggak ada iman sebetulnya kepada Allah, kepada para rasul, kepada kitab kita. Enggak, bohong, imannya di mulut doang. La yadzkuru hasyar wan nasr wal hisab. Dia enggak ingat nanti bakal dibangkitkan di kubur, bakal dibangkitkan dengan sangkakala yang kedua, bakal dikumpulkan di padang mahsyar dan bakal diaudit amalnya. Sedangkan yang bakal kita bawa ke akhirat hanya amal-amal yang ikhlas. Yang karena makhluk mah tuh angus we. Reject gitu. Islamuhu liyusallima rasuhu wa maluhu fid dunya la yusallima fil akhirati minan nar allati hiya adzabul haq azza jalla. Islamnya dia itu hanya untuk selamat diri dan hartanya di dunia doang. Dia Islam, dia ibadah supaya lebih kaya, dia ibadah supaya dihormati orang, dia bukan supaya selamat di akhirat dengan siksa neraka. Bukan. Bohong. Ya sumu yusalli yaqra'ul ilma bihidain nas. Dia puasa, dia sholat, dia baca kitab, baca Quran hanya di hadapan makhluk, hanya ingin dipuji, dihargai, dihormati orang. Fa idza khala anhum raja'a ila syughli wa qulli. Ketika tidak ada manusia, kembali kepada kesibukan hatinya yang jauh dari Allah dan kubur nikmat. Allahumma inna na'udzubika min hadhihi. Ya Allah, Syekh Abdul Qadir berdoa untuk beliau dan diri kita. Ya Allah, lindungi kami semua dari keadaan seperti itu, dari munafik, dari fasik. Lindungi ya Allah. Nas'aluka ikhlasan fid dunya wal akhirah. Amin. Kami mohon bimbing kami bisa ikhlas di dunia sampai kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya gulam, Allahumma sholli. Mudah-mudahan kita diberi hidayah taufik bisa mengamalkan walaupun sedikit-sedikit, dan dengan karamatul Syaikhul Qadir Jailani mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada jemaah pengajian yang lagi pada kurang sehat dan bisa hadir, mudah-mudahan Allah kasih sabar, Allah kasih ridho, Allah bersihkan dosa-dosanya lewat sakitnya, dan semoga Allah kasih sehat walafiat dan kesehatan yang makin disyukuri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha 'alana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولأولادنا وشيخنا لإخواننا في الدين والأصحاب الحقيق الوجية علينا وأصحابنا أحبابنا ونحبنا بك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة بما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يذكرك فلا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدين الآخرة اللهم اجعل بيني وبين من تعلم اللهم علما نافعا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك جامع الناس لما لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم إنا نعوذ بك من هذه الحالة نسألك إخلاصا في الدنيا وإخلاصا غدا آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته